بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شیجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ کنگز ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، بی ٹی روڈ سے آراستہ، HMDA approved layout۔ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگز معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ، بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ طالبان نے بنائی عبوری حکومت، ملا برادر قیادت کریں گے۔ دوحہ ٹیم کے 80% نمائندوں کو وزارتی عہدے، کرزئی اور عبداللہ شامل نہیں۔ طالبان کی عبوری کونسل میں کوئی عورت نہیں، ذبیح اللہ مجاہد نے کہا خواتین وزارتوں میں کام کریں گی۔ چائنا سب سے اہم پارٹنر ہے، افغانستان کی دوبارہ تعمیر میں مدد دے گا، بھاری انویسٹمنٹ کرے گا، طالبان کا اعلان۔ UAE سے امدادی فلائٹ افغانستان پہنچی، اماراتی عہدیداروں نے کی طالبان لیڈر سے ملاقاتیں۔ پنجشیر میں زبردست لڑائی جاری، سابق نائب صدر امراللہ صالح تاجکستان فرار۔ طالبان نے امریکی فوجی گاڑیاں ایران کو دیں، سوشل میڈیا پر تصویریں سامنے آئیں، واشنگٹن کو شرمندگی۔ نیوزی لینڈ کے سپر مارکیٹ میں چاقو سے حملہ آور کو گولی مار دی گئی، جسنڈا آرڈن نے کہا چاقو بردار IS سے متاثر سری لنکن شہری تھا۔ امریکہ میں طوفان ایڈا سے 45 ہلاک، نیو یارک اور نیو جرسی میں ایمرجنسی ڈکلیئر۔ انڈیا میں 45,000 نئے کووڈ کیس، سپریم کورٹ کیرالہ کی صورتحال پر فکر مند، 11ویں جماعت کے امتحانات پر لگائی روک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ طالبان نے افغانستان کی نئی حکومت طے کر دی ہے۔ اس حکومت میں 80% وہ لوگ شامل ہیں جو دوحہ بات چیت کی ٹیم میں شامل تھے۔ جمعے کی نماز کے بعد حکومت کا اعلان کیا گیا، لیکن اس سے سابق صدر حامد کرزئی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے علاوہ گلبدین حکمتیار کو مایوسی ہوئی۔ ایک شورا کونسل بنائی گئی ہے جو حکومت کے معاملات چلائے گی۔ اس میں طالبان لیڈرز اور دوسرے نسلی گروپ شامل ہوں گے، لیکن عورتوں کو شورا کونسل میں شامل نہیں کیا گیا۔ طالبان کے ایک عہدیدار کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی، اس کونسل کے لیڈر ملا عبدالغنی برادر ہوں گے۔ 2010 سے طالبان کے بعد سینئر لیڈرز دوحہ قطر میں رہتے ہیں، جہاں ان کا دفتر کام کر رہا تھا۔ اس دفتر کا بنیادی مقصد افغان حکومت، امریکہ اور بعض دوسرے ملکوں سے بات چیت تھا۔ 2013 میں یہ دفتر کھولا گیا تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ شیر عباس تنگزئی افغانستان کے وزیر خارجہ ہوں گے، جو باہر کی دنیا میں اپنا تعلق اور اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ حامد کرزئی اور عبداللہ شورا کونسل میں شامل نہیں ہیں، لیکن انہیں کوئی نہ کوئی رول دیا جائے گا۔ حقانی نیٹ ورک جیسے گروپ
ग्रुप्स की भी हुकूमत में अहम हिस्सेदारी होगी। गुलबदीन हिकमतयार इस शुरा काउंसिल में नहीं होंगे, लेकिन उन्हें कोई ओहदा दिया जाएगा। बताया गया कि ये एक आरजी हुकूमत होगी। तालिबान ने 15 अगस्त को दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा किया था। इससे पहले उन्होंने मुल्क के ज्यादातर जिलों पर कब्जा किया था, लेकिन पंजशीर में अभी तालिबान का कोई कंट्रोल नहीं हो सका। इस दौरान काबुल और दूसरे मकामात पर नई शुरा काउंसिल के ताल्लुक से होर्डिंग्स लगाए गए। हुकूमत में तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब भी शामिल होंगे। इसके अलावा शेर मोहम्मद अब्बास इस्तंगज़ई अहम किरदार अदा करेंगे। तालिबान पर काफ़ी दबाव है कि वो अपनी हुकूमत पहले जैसी ना रखें और औरतों के हुकूक का एहतराम करें। इस दौरान अलग अलग मकामात से तालिबान लीडर्स काबुल पहुंच रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों के लिए इंसानी बुनियादों पर उड़ानें शुरू की हैं। इन उड़ानों के जरिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मज़ार शरीफ और कंधार से जोड़ा गया है। अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों में लाखों लोग बेघर हुए हैं। अभी कई लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश में हैं और सरहदों पर जमा हो रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट बंद है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में कतर की टेक्निकल सपोर्ट से काबुल एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा। यूएई से एक फ्लाइट अफगानिस्तान पहुंची जिसमें आला ओहदेदार सवार थे। तालिबान के एक ओहदेदार अब्दुल्ला मुत्तकी ने बताया कि ये ओहदेदार तालिबान लीडर से मुलाकातें कर रहे हैं। 31 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट पहुंची है। एक बयान में यूएई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने बताया कि इस फ्लाइट पर हंगामी दवाएं और खाने पीने की चीज़ें भी हैं। पंजशीर में तालिबान और मुजाहिमती ताकतों के दरमियान लड़ाई तेज हो गई है। पंजशीर के फाइटर्स अहमद मसूद की कमान में लड़ रहे हैं, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। खबरों में कहा गया कि जुमेरात की रात पंजशीर में जबरदस्त लड़ाई हुई। पंजशीर काबुल से 80 किलोमीटर दूर हिंदुकुश की पहाड़ियों में है, जो तालिबान के खिलाफ मुजाहिमत का गढ़ बना हुआ है। ये इलाका तालिबान से मुजाहिमत की एक तारीख रखता है। मुसलसल दूसरे दिन तालिबान और मुजाहिमती महाज के दरमियान झड़पें हुई। तालिबान पंजशीर के अतराफ सिपाही बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पंजशीर के करीब आज इलाकों पर कंट्रोल का दावा भी किया है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान फरार हुए हैं। उन्होंने हाल ही में खुद को अफगानिस्तान का कारगुजार सदर करार दिया था। उन्हें पंजशीर में देखा गया था और वीडियो सामने आए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो पंजशीर के बास कमांडर्स के साथ ताजिकिस्तान फरार हुए। ये खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब तालिबान ने अबूरी हुकूमत बनाई है। बताया गया कि वो जुमेरात को 2 हवाई जहाज़ों में पंजशीर फरार हुए। एक दिन पहले ही उन्होंने दावा किया था कि तालिबान के खिलाफ मुजाहिमत जारी रहेगी और तमाम अफगान शहरियों के हुकूक के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तालिबान ने कहा है कि चाइना अफगानिस्तान में सफारत खाना बरकरार रखेगा और मदद बढ़ाएगा। दोहा में तालिबान के दफ्तर में काम करने वाले एक ओहदेदार अब्दुलसलाम ने चाइना के नायब वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस मौके पर चाइनीज़ वज़ीर ने कहा कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान खित्ते की सलामती और तरक्की में अहम रोल अदा करेगा। तालिबान के एक ओहदेदार ने कहा है कि उन्हें चाइना से माली मदद मिलने का यकीन है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इटली के एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि तालिबान चाइना की मदद से मौशी वापसी करेंगे। इंटरव्यू में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि चाइना हमारा सबसे अहम पार्टनर है और हमारे लिए बुनियादी और गैर मामूली मौक़ों की नुमाइंदगी करता है। वो हमारे मुल्क को दोबारा बनाने और मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नई सिल्क रोड के ज़रिए तिजारती रास्ते खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में कॉपर की माइंस हैं जिनका मुनासिब इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना पूरी दुनिया के बाज़ारों तक पहुँचने के लिए हमारा रास्ता है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी, वो काम भी कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि औरतें नर्सेस की तरह काम कर सकेंगी, पुलिस में होंगी, वजारतों में काम करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि खातून वजीरों को शामिल नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को पैसे की बहुत ज़रूरत है। इस बात का इम्कान नहीं है कि तालिबान को फौरी अफगान सेंट्रल बैंक के $10 बिलियन के असासे मिल सकेंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के कई बिलियन डॉलर के असासे रिलीज करने का कोई इरादा नहीं रखता। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यह ऐलान किया। हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने ये असासे फ्रीज कर दिए थे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सऊदी अरब, इटली, स्पेन और जर्मनी के वजीरों से बातचीत की। स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि ब्लिंकन ने हजारों फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद देने पर जर्मनी का शुक्रिया अदा किया।
برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومنک راب نے پاکستانی عہدیداروں سے افغانستان کی صورتحال اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی. انہوں نے کابل ایئرپورٹ کھولنے کے بارے میں بھی بات کی. ڈومنک راب نے کہا کہ طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ ان کا رویہ کیسے ہوگا. اس سلسلے میں برطانیہ انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل کرے گا. ڈومنک راب نے کہا کہ ہم فی الحال طالبان کو تسلیم نہیں کرتے لیکن بات چیت کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں. چائنا نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے حالیہ مشورے پر غور کرے جنہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو دوسرے ملکوں پر اپنی مرضی تھوپنے کا سلسلہ بند کرنا چاہیے. چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ صدر پوٹین کے خیالات غور کرنے کے لائق ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایک جیسی جمہوریت نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ ہر ملک کو اپنی مرضی کے ترقیاتی راستے کو اپنانے کی آزادی ہے جس کا دار و مدار اس ملک کے قومی حالات اور حقیقتوں پر ہوتا ہے. انہوں نے افغانستان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دوسروں پر زبردستی جمہوریت کا ماڈل تھوپنے کی کوششوں سے بدامنی پیدا ہوتی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کے کوئی فیورٹس نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان طالبان کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتا ہے اور ان کے تعلق سے ایک جدا گانہ اور حقیقت پر مبنی اپروچ اختیار کرے گا. اسلام آباد میں برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومنک راب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بعض شرطوں کی بنیاد پر ہوں گے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان نے امریکہ کی فوجی گاڑیاں ایران تک پہنچائی ہیں. ڈیفنس ایکسپرٹس کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی. اگر یہ خبر صحیح ہے تو یہ امریکہ کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. ایک ڈیفنس ایکسپرٹ جو ناتھن کوکس نے بتایا کہ واشنگٹن کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے سخت سوالات کیے جانے چاہیے جنہوں نے اس طرح کے حالات کا اندازہ نہیں کیا. حال ہی میں طالبان نے امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیاروں کی نمائش کی تھی. ان میں سے زیادہ تر ہتھیار افغان فوج کے لیے تھے جنہوں نے لڑے بغیر طالبان کے سامنے اپنی ہار مان لی اور ہتھیار ڈال دیے. ٹویٹر پر بعض تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں امریکہ کی فوجی گاڑیوں اور دوسرے ہتھیاروں کو ایران میں دیکھا جا سکتا ہے. ایرانی عہدیداروں نے ان تصویروں یا خبروں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. ایران نے افغانستان سے امریکہ کے نکلنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا لیکن کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ رشتوں کے بارے میں پالیسی کا دار و مدار طالبان کے رویے پر ہوگا. حال ہی میں افغانستان کے سابق وزیر دفاع بسم اللہ محمدی نے ایران کو ایک برا پڑوسی قرار دیا تھا. طالبان کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ انہیں کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں بولنے کا حق حاصل ہے. بی بی سی اردو سے بات چیت کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں گے. مسلمان ہمارے اپنے لوگ ہیں. وہ آپ کے قانون یعنی انڈیا کے قانون کے مطابق بھی برابر کے حق رکھتے ہیں. اس سے پہلے طالبان کے ایک لیڈر انس حقانی نے کہا تھا کہ وہ کشمیر مسئلے میں دخل نہیں دیں گے اور انڈیا کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں. نیوزی لینڈ کے آکلینڈ شہر میں ایک سپر مارکیٹ میں چاقو سے حملے کے واقعے میں 6 لوگ زخمی ہو گئے. پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے یہ بات بتایا گیا کہ حملہ آور کو سرکاری ایجنسیاں جانتی تھیں. جمعے کی دوپہر اس حملے کے 60 سیکنڈ کے اندر حملہ آور کو گولی مار دی گئی. بتایا گیا کہ وہ ISIS سے متاثر تھا. جیسنڈا آرڈن نے حملہ آور کو سری لنکا کا شہری قرار دیا جو 2011 میں نیوزی لینڈ آیا تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ نفرت پر مبنی حملہ ہے اور یہ حملہ کسی مذہب نے نہیں بلکہ ایک آدمی نے کیا ہے اور اس کی ذمہ داری اسی پر ہے. وزیر اعظم نے بتایا کہ اس پر 2016 سے نظر رکھی جا رہی تھی. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں حملے کے بعد نیوزی لینڈ کے سپر مارکیٹ میں لوگوں کو پریشانی کی حالت میں دکھایا گیا ہے. ایک عورت نے بتایا کہ یہاں چاقو کے ساتھ ایک آدمی تھا. حملے کے بعد خریداروں میں افراتفری مچ گئی. 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے جبکہ 3 دوسرے ہاسپٹلز میں شریک ہیں لیکن ان کی حالت ٹھیک ہے. واردات کے مقام پر پولیس کی بھاری جمعیت تعینات کر دی گئی. پولیس تحقیقات کر رہی ہے. جیسنڈا آرڈن نے کہا کہ یہ دہشت گرد حملہ ہے. نیوزی لینڈ میں 2019 کے کرائسٹ چرچ حملوں کے بعد سے چوکسی ہے. 15 مارچ 2019 کو 2 مسجدوں میں ایک گورے دہشت گرد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی جس سے 51 لوگ ہلاک ہوئے تھے. مئی کے مہینے میں ایک سپر مارکیٹ میں جو ڈنیڈن میں ہوا تھا چاقو سے حملے میں 4 لوگ زخمی ہوئے تھے. یمن کے معریب صوبے میں ہادی حکومت کی فوج اور حوثیوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی. سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ اس لڑائی میں کم سے کم 140 حوثی مارے گئے جنہیں ایران کی مدد حاصل تھی. رپورٹ میں کہا گیا کہ مسلسل 5ویں دن معریب میں زبردست لڑائی ہوئی ہے.
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से बातचीत करते हुए सऊदी अरब में हूसियों के हमलों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। खासतौर पर उन्होंने अबहा एयरपोर्ट पर हूसियों के ताज़ा हमलों के बारे में बातचीत की। लीबिया के दारुल त्रिपोली में लड़ाई हुई। कुछ महीने पहले लीबिया में एक समझौता हुआ था जिसके तहत लड़ाई रोक दी गई थी, लेकिन फिर से बेचैनी बढ़ रही है। त्रिपोली के एक मकामी शख्स ने बताया कि रात 2:30 बजे फायरिंग शुरू हुई जो सुबह तक जारी रही। मरने वालों के बारे में कोई खबर नहीं है। लीबिया तेल पैदा करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन 2011 में कर्नल मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को नाटो के फौजी ऑपरेशन में हटाए जाने के बाद से वहाँ कोई मजबूत मरकजी हुकूमत नहीं है। बताया गया कि लीबिया की ताज़ा लड़ाई में 440 ब्रिगेड और एक इमदादी फौज आमने सामने हैं। समझौते के मुताबिक लीबिया में दिसंबर में इलेक्शंस होने हैं, लेकिन ऐसे इशारे मिले हैं कि शायद ये इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे। इंडिया में 45,353 नए कोविड-19 केसेस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 366 मौतें भी हुई हैं। वजारत सेहत ने अपने अपडेट में जुमे की सुबह ये बात बताई। एक्टिव केसेस 3,99,778 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसेस में 10,195 का इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कोविड-19 से मरने वालों के खानदानों को मुआवजा देने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के बारे में गाइडलाइंस बनाने की हिदायत पर 11 सितंबर तक रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने कहा कि 30 जून को हुक्म जारी किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केरला में कोविड-19 की सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। अदालत ने 11वीं जमात के इम्तिहानात रखने के रियासती हुकूमत के फैसले पर रोक लगा दी। फिलहाल इम्तिहानात में 1 हफ्ते का वक्फा दिया गया है। अदालत ने कहा कि नौजवान बच्चों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। अदालत ने कहा कि मुल्क के 70% से ज्यादा कोविड केसेस केरला में पाए जा रहे हैं। इसराइली फौज की फायरिंग में एक फ़लस्तीनी हलाक हो गया और 15 जख्मी हुए। ये वाक़या गाज़ा सरहद के करीब पेश आया। जुमेरात की रात फ़लस्तीनियों ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके दौरान 26 साल नौजवान के पेट में गोली लगी। बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों में 5 बच्चे शामिल हैं। अमेरिका में तूफान ईडा से मरने वालों की तादाद कम से कम 45 हो गई है। 4 नॉर्थ ईस्ट रियासतें बुरी तरह मुतासर हैं। सदर जो बाइडेन ने कहा है कि माहौलियाती बहरानों से निमटने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ज़बरदस्त बारिश हुई। कई शहरी सैलाब की वजह से फंस गए। 6 रियासतों में हलाकतें हुई। न्यू जर्सी के गवर्नर ने रियासत में 23 हलाकतों को कन्फर्म किया। न्यूयॉर्क सिटी में 14 लोगों की जान गई, जिनमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। पेंसिल्वानिया में 5 की मौत हुई। कनेक्टिकट में 1 सिपाही बह गया। मैरीलैंड और वर्जीनिया से भी हलाकतों की खबर मिली है। सदर बाइडेन ने न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA approved layout. आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने बनाई उबूरी हुकूमत, मुल्ला बिरादर क़यादत करेंगे। दोहा टीम के 80% नुमाइंदों को वजारती ओहदे, करजई और अब्दुल्ला शामिल नहीं। तालिबान की उबूरी काउंसिल में कोई औरत नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा ख़वातीन विज़ारतों में काम करेंगी।
چائنا سب سے اہم پارٹنر ہے، افغانستان کی دوبارہ تعمیر میں مدد دے گا، بھاری انویسٹمنٹ کرے گا، طالبان کا اعلان۔ یو اے ای سے امدادی فلائٹ افغانستان پہنچی، اماراتی عہدیداروں نے کی طالبان لیڈر سے ملاقاتیں۔ پنجشیر میں زبردست لڑائی جاری، سابق نائب صدر امراللہ صالح تاجکستان فرار۔ طالبان نے امریکی فوجی گاڑیاں ایران کو دی، سوشل میڈیا پر تصویریں سامنے آئیں، واشنگٹن کو شرمندگی۔ نیوزی لینڈ کے سپر مارکیٹ میں چاقو سے حملہ آور کو گولی مار دی گئی، جسنڈا آرڈن نے کہا چاقو بردار آئی ایس سے متاثر سری لنکن شہری تھا۔ امریکہ میں طوفان ایڈا سے 45 ہلاک، نیو یارک اور نیو جرسی میں ایمرجنسی ڈکلیئر۔ انڈیا میں 45,000 نئے کووڈ کیس، سپریم کورٹ کیرالہ کی صورتحال پر فکر مند، 11ویں جماعت کے امتحانات پر لگائی روک۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔